नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे पुरातन लोककथा सिंह राजांको पुरोहित। परिवेषण परशुराम बेहेरा। ब्राह्मण ब्राह्मणी मामू माई दी प्राणी। पिला झिला किछि नहीं, तथापि पेटकू दाना कि अंटाकू कना खंडे जोटेनी। चाଳରେ छण नहीं, कांथ खंडिया खाबरा। भिक मागी चलिबा कथा। कौ दिन सेरे पोषे मिले, आउ कौ दिन किछि नहीं। पेटरे ओदा कना दे शोइबाकू पड़े। दी दिन हब चुली भितरे बिलेई शोइछि। ब्राह्मणी देखिला खाली हाथरे ब्राह्मण कुआडू टहली टहली आसुछि। ब्राह्मणी मुंडकू पित्त चढ़ीगला। से कहिला, जदि पोषी न पारिबो बाहा होतल काईंकी? ए पेटर दाऊ मु आउ सही पारिबिनी। हाथरे जहा दिखंड अलंकार थिला सबु तो बंधा छंदा पड़िछि। तमे थाउ थाउ मु रांड हेई पारिबिनी कि छिंडा नेकड़ा पिंधि रही पारिबिनी। दूध घिओ कथा किए पचारुछि? दिओली मुंदे तोराणी मते कोठी मिलिबनी। धिक तम जीवन। जाओ ये घरु शीघ्र बाहरी जाओ। तम मुह देखिला बेलकू मते विष लागुछि। ब्राह्मणर आउ जीभ लौटिलानी से कौन कहिबो। कटु वचन रे सते जेमिति ता कलिजा काटी हेगला। से एक मुहा हेई कुआडे बोली कुआडे पळेला। ना, ए जीवन आउ रखी किछि लाभ नाही। किछि धरिकी घरकू फेरिबी, नहले सियाडे सियाडे मरिबी। जाऊ जाऊ ब्राह्मण गोटे बण भितरे पहुंचिला। बण भितरकू गले बाघ खाइजिब, आउ घरकू गले भारीजा तार बाघुणी परी झुणी पकेइब। रकत बुहेई पकेइब, घाइला करी छाड़िब, हेल्ले मारिबनी। टिके टिके हेई सबुदिन मरिबा अपेक्षा एका बेले मरिजिबा बहुगुणरे भल। आउ दुख मु सही पारिबिनी। ब्राह्मण अगना अगनी वनस्थ भितरे पशिला। सेठी पत्रटीए पड़िले कुलाटीए पड़िला भली शब्द हुए। काठी खंडे पड़िले मुगुरटीए पड़िला भली शब्द हुए। सारा दिन खियापिया नहीं। तापरे पुनी बाट चला। ब्राह्मण जाई गोटे गंभारी गछ मूलरे फाँ हेई पड़िगला। बणटा 100 कोश। बणर राजा होउचंती सिंह। मंत्री सुकसारींक बसा सेई गछरे। जह्न आलुअरे सुआसारी 2 जण देखिले गोटिए मड़ा पड़िछि। एठी तो केही नथिले, ताहले मल्ला किए? एतिकी बेले ब्राह्मण को मशा कामुड़ीबारु से चापुड़ाटाए मारिला। सुआसारी एबे बुझीगले ए लोकटा मरिनी बंचिछि। सुआसारी ता पाखकू आसी पचारिले, अरे तू किए? काहींके एठी आसी पड़िचु? ये तो गहन बन, पुणी अंधार राति, बाघ भालू गोल। हाबुडर जदि पड़िबु तते चटणी करी चाटी देबे। अरे काहींके आसीचु कह? ब्राह्मण कहिला, मु तो मरण को खोजुची। मरण जदि आसी मते लोड़ी निए तो भल। बाघ खाऊ, भूत खाऊ, साप खाऊ, जिए जेते खाइबा कथा खाआंतु। सुआसारी खोलिताड़ी सबु कथा पचारि बसिले। ब्राह्मण ता दुख कहानी सबु सुआसारी आगरे कहिला। भारीजार कटु वचन शुणिले हाड़रू माउंस छिड़ी पड़िब। पेटरे पाठ नहीं कि मुंडरे बुद्धि नहीं। तेणु ए नीलठा जीवन रखी लाभ कौन? सुआ बुझेइला, केही एठी चिरकाल दुख पाएनी कि सबुदिने के सुखरे रहेनी। आजी जिए दुखी, काली से सुखी। आउ मरिबा कथा तमे मन को आणुच काईंकी? एतिकी कही सुआसारी 2 जण गछ उपरकू उड़ीगले। सारी कहिला, ब्राह्मण कुणिया आमरी आगरे मरिबे। सुआ कहिला, तांकू सिंह बाघ मुहरु बंचेइबा, आउ किछि टंका टकर देई विदा करिबा। अच्छा केमती दबा? सुआ जो बुद्धि खंजिला, सारी मन को पाइलानी। शेषकू गोटिए कथा 2 जनक मन को भारी पाइला। सुआ जाई से कथा ब्राह्मण आगरे कहिला, बुझिल, आमे 2 जण होउचु सिंह राजांक मंत्री। सिंह राजा आमर सबु कथा मानती। बाघ भालू हाथी सबु बण जंतु माने आम कथा मानती। आमे जाई काली सिंह राजांकू कहिबू, आजी छामुंक बापांक श्राद्ध। पुरोहित आसीबे, श्राद्ध करिकी दक्षिणा नहीं जिबे। तमे काली सकाळु सकाळु गाधेई पाधेई एई नाक सीधा झरणा कूले कूले जीव। बाटरे गोटे बड़ पहाड़ पड़िब। तारी गुंफारे सिंहराजांक बास। पहाड़ मूलरे गोटे लटा बर गछ कोसे आक्रांतरे माड़िछि। सेई गछ मूलरे तमे सिंहराजांकू देखिब। तांको चारि पाखरे केते महाबळ भालू गधिया बिलुआ मांकड़ हाथी घोड़ा सागुणा छंचाण चिल आउ मयूर थिबार तमे देखिब। तमे काहाकू न डरी
ତମେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମୁରୁଜ ପକେଇବ, ପିଣ୍ଡ ବାଢ଼ିବ, ରଠ କରି ମନ୍ତ୍ର ଯାହା ପଢ଼ିବ, କିଛି ଫଳ ଖାଇବ, ପ୍ରଜାଙ୍କ ହାତକୁ ଫୁଲ ପେନ୍ଥା ଦେଇ କଇଲାଣ କରିବ। ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଳଙ୍କାର, ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା, ମୋତି, ମାଣିକ ଗଦା ହେଇଥିବାର ତମେ ଦେଖିବ। ଯେଉଁ ମାଇପୀମାନଙ୍କୁ ସିଂହ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଗୋଟେଇ ଆଣି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଏ। ତମେ ସେଥିରୁ ପୁଳାଏ ଦକ୍ଷିଣା ବାବଦକୁ ନେବ। ଆଉ ତମକୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏକଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନକୁ ପାଇଲା। ସେ ତହିଁଆର ଦିନ ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ପ୍ରକାର ଶେଷ କଲା, ମାଟିରେ ତିଳକ କଲା, ତାପରେ ଅଗନା ଅଗ୍ନି ବନସ୍ଥ ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ୟା ଭିତରେ ଶୁଆସାରି ଉଡ଼ିଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସିଂହରାଜାଙ୍କର ସେ ଯାଏ ପହଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ। ଏଡ଼େ ଭୋରୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଥିବାର ଦେଖି ସିଂହରାଜା ପଚାରିଲେ, ଆଜି କ'ଣ ଭାରି ସହଳ? ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆଜି ହେଉଛି ଛାମୁଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ଶୁଭ ଦିନ। ଆଜି କେହି ଜୀବ ହିଂସା କରିବେନି। ବଣଭୁଆଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା କରି ତା ପିଠିରେ ପାହାଡ଼ି ମୂଷା ବସିକି ବୁଲିବ। ହରିଣ ମହାବଳର ଗାଲକୁ ଚାଟିବ। ତମ୍ପ ସାପର ଫଣା ଉପରେ ଚଢ଼ି ବେଙ୍ଗ ବୁଲିବ। ଗଧିଆ ଠେକୁଆକୁ ଗେଲ କରିବେ। ସିଂହରାଜା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ହାଇ ମାରି କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲିଣି, ଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଥା ତ କେବେ ଶୁଣିନି। ଆମର ଯଦି କେଉଁ ବର୍ଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଡ଼େନି, ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ପଡ଼ିଲା? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମଣିଷ ବଡ଼ କୁଟ କପଟିଆ। ସେ ମିଛ କହେ, ଠକେ। ତା ମୁହଁରେ ଗୋଟେ କଥା, ତା ମନ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ସେ ବହୁତ ପାପ କରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମେ ହେଲୁ ବଣର ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଆମର ପାପ ନାହିଁ। ଆମ ପେଟ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ଯାହା ଗୋଟେ ଅଧେ ମାରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆମର କିଛି ପାପ ନଥିବାରୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି। ପୁରୁଷକେ ଥରେ ପଡ଼େ। ଛାମୁଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅମଳରେ ଥରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ ଛାମୁଙ୍କ ଅମଳରେ ଆଉ ଥରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଣୁ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଭ ଦିନ। ରାଜା କହିଲେ, ହଉ, ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଆଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବ କିଏ? ମଣିଷମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି କିଏ? ନିଜ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ କିଏ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିବ? ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହାରାଜ, ଛାମୁଙ୍କୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବନି। ଫୁଲ, ଫଳ, ରାଶି, ଉଆ ଚାଉଳ, ବେତକନ୍ଦା, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଯାହା ଲୋଡ଼ା ଆମେ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବୁ। ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ଆସିଛି, ସେ ଏଇନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତାଙ୍କ ଆସିବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେ ରାଗିକି ନିଆଁ ବାଣ ହେଇଯିବେ। ଅପସାଇପ ଦେଇ ଏ ରାଇଜକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବେ। ଛାମୁ, ବାଘ, ଭାଲୁ, ହାତୀ, ଗଧିଆ, ବିଲୁଆ, କୋକିଶିଆଳି, ଗୋଧି, ସାପ, ବଗ, ମୟୂର ଆଦି ସବୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଇ ଡକାନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଗୋଟିଏ ହେଣ୍ଟାଳ ଛାଡ଼ିଲେ। ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ବଣଭୂଇଁ ଦୁଲିକି ଉଠିଲା। ବାଘ, ଭାଲୁ, ଘୋଡ଼ା ଆଦି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଲା। କ'ଣ ପ୍ରମାଦ ପଡ଼ିଲା? ରାଜା କାହିଁକି ଡକେଇଲେ? ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇ ଆସି ସିଂହରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ହୁକୁମ ଦେଲେ, ଦେଖ, ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। କେହି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେମିତି କହିବେ ସେମିତି ଚଳିବାକୁ ହବ। ଶୁଆସାରି କହିଲେ, ତମେମାନେ ବଣରୁ ଫୁଲ, ଫଳ ସବୁ ଆଣିବ, ଆଉ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇ ବସିବ। କେହି ପାଟି କରିବନି। ପୁରୋହିତ ଅଇଲା କ୍ଷଣି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବ। ମୁଣ୍ଡ ନଇଁକି ନମସ୍କାର କରିବ। ପୁରୋହିତ କଇଲାଣ କଲା ପରେ ଯାଇକି ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସିବ। ମହାରାଜ, ପୁରୋହିତ ଅଇଲା କ୍ଷଣି ଛାମୁ ଆସନରୁ ଉଠି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନମସ୍କାର କରିବେ। ତାପରେ ପୁରୋହିତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବେ, ଫଳମୂଳ ଭୋଜନ କରିବେ। ବିଦାକୀ ଭାବରେ ଏଠି ଯେଉଁ ସୁନା, ରୂପା, ହୀରାମତି ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି ସେଇଥିରୁ ପୁଳାଏ ସେ ନେଇଯିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ମତେ ଫୁଲ ଫଳ ଆସି ଗଦା ହେଇଗଲା। ଝରଣାରୁ ଜଳ ଅଣାଗଲା। ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପୁରୋହିତଙ୍କର ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ଏଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାକ ସିଧା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାଲିଲା। ଗଛ ବୃଛ ସନ୍ଧିରେ ଗଳି ଗଳି ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖିଲା ଶହ ଶହ ବାଘ, ଭାଲୁ, ଗଧିଆ, ଗୟଳ, ଗଣ୍ଡା ସବୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଗେଇବା ପାଇଁ ତାର ଆଉ ସାହସ ହେଲାନି। ଭାବିଲା, ଚଢ଼େଇ ଦିଟା ମୋତେ କି ବିପଦରେ ପକେଇଲେ।
ୟାଙ୍କ ନଜର ଯଦି ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ମୋର କ'ଣ ଆଉ ରକ୍ଷା ଅଛି? କାମୁଡ଼ିକି ଟିକେ ଟିକେ କରିଦେବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ହାତୀକୁ ରଖିଥିଲ, ବାଣୁଆ ଦାଉରୁ ହରିଣକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲ, ଏ ନିରକ୍ଷକୁ କ'ଣ ରଖିବନି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛାତିକୁ ଟିକେ ପଥର କଲା। ହଉ, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ସେଇଆ ହବ। ମୁଣ୍ଡ ପୋତିକି ଚାଲିଲା। ଦେଖିଲା ବାଘ ହାଇ ମାରୁଛି, ଗୟଳ ଶିଙ୍ଗରେ ମାଟି ଉଠଉଛି, ଗଧିଆ ଜିଭ କାଢ଼ି ସଁ ସଁ ହେଉଛି, ଭାଲୁ ନଖରେ ଦିହକୁ କୁଣ୍ଡଉଛି, କିଏ ଖତେଇ ହେଲା ଭଳି ଦାନ୍ତ ନିକୁଟୁଛି। ଟିକିଏ ହେଲେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲା। ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ ଉଞ୍ଚେଇଲା କି ଆଉ? ବାଘ ଡେଇଁଲା କି ଆଉ? ଆରେ, କେହି ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇଲା। ସବୁ ଜନ୍ତୁମାନେ ଭୂଇଁରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ। ସିଂହରାଜା ଆସନରୁ ଉଠି ଆସି ନମସ୍କାର କଲେ। ପୁରୋହିତ ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କଇଲାଣ କଲେ। ପୁରୋହିତ ଭୂଇଁରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ମୁରୁଜରେ ଆସ୍ଥାନ କାଟିଲେ। ଫଳମୂଳ ପିଣ୍ଡ ବାଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ। ଇଟିକିଲି ମିଟିକିଲି ଫୁଟିଗଲା କାଇଁଚ, ତମର ଆମର ନାଲି ପଇଁଚ, ନାଲି ପେଁ ପେଁ ଧୁସୁରୁ ଧୂଆଁ, ନାକୁଡ଼ୁ ପାକୁଡ଼ୁ ଭାକୁଡ଼ୁ ବୁମା। ତାପରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଲା। ପୁରୋହିତେ ଆମ୍ବ, ପଣସ, କଦଳୀ ପ୍ରଭୃତି ଫଳ ଭୋଜନ କଲେ। ଝରଣା ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ପିଇଲେ। ତାପରେ ଫୁଲ ନେଇ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ବିଦାକି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇଏ ଯେଉଁ ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ତମର ବିଦାକି। ଏସବୁକୁ ଗଣ୍ଠିଲି କରି କାନିରେ ବାନ୍ଧ, ବାଘଙ୍କ ପିଠି ଉପରେ ଲଦି ଦିଅ। 100ଟି ବାଘ ତମ ସାଥିରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପରେ ପୁରୋହିତ ଚାଲିକି ଯିବା ନିଷେଧ। ତମେ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସି ବସି ଘରକୁ ଯାଅ। ୟା ପରେ ପୁରୋହିତେ ସିଂହରାଜାଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଘର ମୁହାଁ ଆସିଲେ। ଯାଉଁ ଯାଉଁ ବାଟ ସରିଲା। ଗାଁ ପଡ଼ିଲା। ଏକାବେଳକେ 100 ବାଘ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଲୋକେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଆଗ କବାଟ କିଳିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପାଖରେ ହାତୀ ଶୋଇଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓହ୍ଲେଇ ବାଘଙ୍କ ପିଠିରୁ ଗଣ୍ଠିଲୁଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ିକି ପିଣ୍ଡାରେ ଥୋଇଲା। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଘ ଆଉ ହାତୀମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ତମେମାନେ ଏବେ ସବୁ ବଣକୁ ଫେରିଯାଅ। ସେମାନେ ସବୁ ଫେରିଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କବାଟ ବାଡ଼େଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଡାକିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତ ଭୋକ ଉପାସରେ ଘରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଟି ଶୁଣି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ୍ତ ଉଠିଗଲା। ସେ ରାଗିକି ବଡ଼ ପାଟି କରି କହିଲା, ହଇରେ ଅଳପଇସା, କ'ଣ ଏମିତି ନେଇକି ଆସିଛୁ ଯେ ଏତେ ସୁହାଗିଆ ଡାକ ଡାକୁଛୁ? କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ପେଟରେ ଓଦା କନା ଦେଇ ଶୋଇଲି। ଆଜି କ'ଣ ଶାଗ ମେଞ୍ଚେଇ ତୋଳି ଆଣିଛୁ ମୁଁ ତାକୁ ଖରଡ଼ିକି ଖାଇବି? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ଆଲୋ ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି କରନା ଲୋ, ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି କରନା, ତୁ ଆଗ କବାଟ ଫିଟା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଡରି ଡରିକି କବାଟ ଫିଟେଇଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟାକୁ ଗୋଟା ଗଣ୍ଠିଲି ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହାତକୁ ବଢ଼େଇଦେଲା। ସେ ସବୁକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନେଇ ଘରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲା ବେଳକୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ କେତେ କ'ଣ। ସେ ସବୁକୁ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଯେ ତା ପାଟିରୁ ଆଉ କଥା ବି ବାହାରିଲାନି। ସେ କାବା କାଠ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ 2 ଜଣ ଭଲ ଘର ଦୁଆର କରି ମହାସୁଖରେ ରହିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ, 4 ମୂର୍ଖଙ୍କ କଥା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋटे ଦେଶରେ ଜଣେ ରଜା ଥିଲେ। ରଜାଟି ମହାମୂର୍ଖ। ପାଠର ନାଁ ସୁଦ୍ଧା ଧରନ୍ତି ନାହିଁ। ଖାଲି ବସି ବସି ଦିନ କଟାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଖିଆଲ ହୁଏ ସେଇଆ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଜାଙ୍କୁ ମଜୁରା କଲା ବେଳକୁ ରଜାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଖିଆଲ ହେଲା। ସେ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ, କାଲିକି ଆମର 4 ଜଣ ମୂର୍ଖ ଦରକାର। ନ ଆଣିପାରିଲେ ତୁମର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଯିବ। ଆମକୁ ଆଉ ଦୋଷ ଦେବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ କାଲି 4ଟି ମୂର୍ଖ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଏଠିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ସେ ରଜାଙ୍କର ଏ ଅଡ଼ୁଆ ହୁକୁମ ଶୁଣି କାବା ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ହୁକୁମ ତ ପାଳିବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ତ ଚାକିରି ଯିବ। ଏହା ଭାବି ସେ ଆଉ କିଛି ନ କହି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ହୁକୁମ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ। ଯାହା ପାରିବି ତାହା ଅବଶ୍ୟ କରିବି। ଏହା କହି ଘରକୁ ଗଲେ।
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଉ ଖିଆପିଆରେ ମନ ନାହିଁ। କାଲିକି 4ଟା ମୂର୍ଖ କେମିତି ରଜାଙ୍କୁ ଦେବେ, ଖାଲି ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ରାତି ପାହିଲା। ସକାଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୂର୍ଖ ଖୋଜି ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଘାସ ଗୋଛାଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କିଓ ଇଏ କ'ଣ? ଘାସ ଗୋଛାଟି ମୁଣ୍ଡେଇଛ କାହିଁକି? ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ଥୋଇ ଦେଉନା? ଲୋକଟି କହିଲା, ବିଚରା ଘୋଡ଼ାଟା ତ ମୋତେ ବହୁଛି, ପୁଣି ଘାସ ଗୋଛାକୁ ବୋହିବ, ତେଣୁ ଘାସ ଗୋଛାଟାକୁ ମୁଁ ବୋଉଛି, ଘୋଡ଼ାଟା ଟିକେ ଓଜନରୁ ରକ୍ଷା ପାଉ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଟାର ବୁଦ୍ଧିସୁଦ୍ଧି କିଛି ନାହିଁ। ଘାସ ଗୋଛାଟା ମୁଣ୍ଡେଇ କରି ବସିଲେ ପୁଣି ଘୋଡ଼ାର ଭାର କମିଯିବ। ବାଃ, ଭଲ ବୁଦ୍ଧିଆ। ପୁଣି ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଘାସ ଗୋଛାଟିଏ ମୁଣ୍ଡେଇଛି। ଆଠୁ ବଳି ମୂର୍ଖ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଆକୁ ରଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା ଉଚିତ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କହିଲେ, ତୁମରି ଭଳିଆ ଜଣେ ଲୋକ ରଜାଙ୍କର ଦରକାର। ତୁମେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଟିକିଏ ରଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ। ବିଚରା ଲୋକଟା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହୁକୁମରେ ସେହିପରି ଘାସ ଗୋଛା ମୁଣ୍ଡାଇ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ବାହାରିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଆଉ 3ଟି ମୂର୍ଖ ପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଜଣେ କଞ୍ଚା ମୂର୍ଖ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଲୋକ କରିଛି କ'ଣ ନା, ଗୁଡ଼ିଏ ବାଇଗଣ, ଗୁଡ଼ିଏ ହଳଦୀ ଜାଉଁଳି କରି କାନ୍ଧରେ ରଖି ତେଲ ଘଡ଼ିଟିଏ ହାତରେ ଧରି ଏକମୁହାଁ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତାକୁ ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ, କିଓ ତମେ ଏମିତି ଲସର ପସର ହେଇ କୁଆଡ଼େ ଧାଇଁଛ? ସେ କହିଲା, କ'ଣ କି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଜଣେ ଲୋକ ସଲାସୂତ୍ର କରି ନେଇ ତା ଘରେ ରଖିଲା। ମୁଁ ଯେତେ ଯୋଗାଡ଼ ଯତ୍ନ କଲି, ସେ ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଏବେ ତାରି ଘରେ ଅଛି। ଏବେ ପୁଣି ତାରି ଆଡ଼ୁ ପୁଅଟିଏ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ତ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛି, ସମ୍ଭାଳି ହେବି କେମିତି? ମନ ଥୟ ନ ହେବାରୁ ତାରି ପଥି ପାଇଁ ବାଇଗଣ 2ଟା, ପିଲାଟି ପାଇଁ ତେଲ ହଳଦୀ ଟିକିଏ ନେଇକରି ଯାଉଛି। ତାର ଖାଇବା ବେଳ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚା ମୂର୍ଖ। ଆକୁ ଦେଖିଲେ ରଜା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବେ। ତାକୁ କହିଲେ, ବୁଝିଲ, ତୁମ କଥା ସବୁ ଶୁଣିଲି। ତୁମକୁ ଆଗ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହବ, ଦରକାର ଅଛି। ରଜାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦେଖା ହୋଇସାରିଲେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ପୁଅ କଥା ବୁଝିବ। ବିଚରା ଲୋକଟି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେଇ ସଜରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାହାରିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇ 2 ଜଣ ମୂର୍ଖଙ୍କୁ ନେଇ ରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର ହେଲେ। ରଜା ପଚାରିଲେ, କିଓ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୂର୍ଖ କାହାନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ। ରଜା କହିଲେ, ସେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଘାସ ଗୋଛା ମୁଣ୍ଡେଇ କେହି ଘୋଡ଼ାରେ ବସିଯାଏ? ପଚାରିବାରୁ କହୁଛି କ'ଣ ନା, ଘୋଡ଼ାରେ ବସିବା, ତା ଉପରେ ପୁଣି ଘାସ ଲଦିବା, ଏଥିରେ ଅଧର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ଏମିତି, ବ୍ୟବହାର ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୂର୍ଖ କେମିତି ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ରଜା କହିଲେ, ହଉ, ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ ହେଲା, ଆଉ କାହାନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଜାଉଁଳି ପକାଇ ତେଲ ଘଡ଼ି ଧରିଛି, ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ନେଉଛି? ରଜା ପଚାରିବାରୁ ସେ ଲୋକଟି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଯାହା କହିଥିଲା ରଜାଙ୍କୁ ସେୟା କହିଲା। ରଜା ଶୁଣି ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସିଲେ। କହିଲେ, ସାବାସ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅସଲ ମୂର୍ଖ ଆଣିଛ। ଇଏ ତ 2 ଗଲେ, ବାକି 2? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଛାମୁ ଜଣେ ମୂର୍ଖ। ରଜା କହିଲେ, କିଓ ଆମେ କେମିତି ମୂର୍ଖ ହେଲୁ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଛାମୁ ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି, ଛାମୁ ତ ଅସଲ ମୂର୍ଖ। ଛାମୁ ରଜା ହୋଇ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝନ୍ତେ କ'ଣ, ତା ନ କରି ପାଠଶାଠ ଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କି ମୂର୍ଖ ଖୋଜିବାରେ ଯେତେବେଳେ ଲଗାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଛାମୁ ମୂର୍ଖ ନହି କ'ଣ ହେବେ? ରଜା କହିଲେ, ସତ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ହେଲୁ, ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ତ ଦରକାର, ସେ କାହିଁ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଜଣକ ମୂର୍ଖ ହେଉଛି ମୁଁ। ରଜା କହିଲେ, ତୁମେ କେମିତି ମୂର୍ଖ ହେଲ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଖାଲି ମୂର୍ଖ ନୁହଁ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ।
କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟାକର ମନ୍ତ୍ରୀଟିଏ ହୋଇ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଛାମୁକ କଥାରେ ମୂର୍ଖ ଖୋଜି ବୁଲିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋଠୁ ବଳି ଆଉ ମୂର୍ଖ କିଏ ଅଛି? ରଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ କହିଛ, ନୋହିଲେ ତମେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ? ଆଜିଠାରୁ ତମେ ମୋ ଗୁରୁ ହେଲ, ଆଉ ମୂର୍ଖ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ତମେ ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଦବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ବୁଝାବଣା ହେଲା। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ମୂର୍ଖ ରହିଲେ ନାହିଁ।